Hello everyone, this is a class on the Reformation in British literature. What is Reformation? What are the things that comes to our mind when we hear the term Reformation? These are the basic concepts, the things which we see on the slide is the thing that is basically related to Reformation. Reformation is a religious revolution that happened in 16th century. What is the concept of Reformation? This Reformation made Western Christianity into two. That made a split in Western Christianity. Western Christianity രണ്ടായിട്ട് divide ചെയ്യുകയാണ്, split ചെയ്യുകയാണ് Reformation ചെയ്തത്. Into two, and the first division is Roman Catholic that was already there in the European countries. യൂറോപ്പിൽ മുഴുവനും ആദ്യം തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്ന റോമൻ കാത്തലിക്സ് ആണ് അതിലൊരെണ്ണം, and that was there already existed in western countries. അത് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ആദ്യം തൊട്ടേ റോമൻ കാത്തലിസിസം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ കാത്തലിക്സ് ഉണ്ട്. And what was the second or the group that formed due to or after the Reformation? Reformation മൂലം രണ്ടാമനായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള division ഏതാണ്? That is Protestants or Protestantism. Protestants ആണ് രണ്ടാമനായിട്ട് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലായിട്ട് വന്നത്. Why did such a reformation has happened in Europe? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു reformation യൂറോപ്പിൽ മുഴുവനും സംഭവിച്ചത്? It was due to the worldliness of the clergy. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Clergies were leading an extravagant or a pompous life throughout. Clergymen വളരെ വേൾഡ്ലി ആയിട്ടുള്ള ലൗകികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഭവിച്ച് അവർ എങ്ങനെയാണോ സന്യാസികളായി ജീവിക്കേണ്ടവർ അതൊട്ടും തന്നെ മാനിക്കാതെ they have led a pompous and extravagant life. ഒരു വളരെയധികം എക്സ്ട്രാവേഗന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. And what was the other reason? The clergymen, along with worldliness of their life, they forgot the cardinal virtues of the church. എന്താണ് cardinal virtues? There are 4 cardinal virtues regarding the Catholic Church or the Christian theology. They are prudence, justice, fortitude, and temperance. What is prudence? Prudence means vivegam. Endinnulla vivegam. That is what is prudence. The second one is justice, needi. Fortitude, sahana shakti, manakkaruthu. And the fourth one is temperance, atma samyamanam, allengil midhatvam, atma niyantranam. That is what is temperance. ഈ 4 വേർച്യൂസും 4 കാർഡിനൽ വേർച്യൂസും അവരുടെ ലൈഫിൽ ഫോളോ ചെയ്തില്ല. ആസ് ക്ലർജിമെൻ they ought to follow this. They are obliged to follow this. But they forgot to forgot to follow this. That means they never followed this because of the worldly life of them, because of their worldly life. So by seeing this, Martin Luther of Germany has started. He turned against this and he criticized this. By criticizing all this worldliness and all, he wrote 95 theses against this. 95 theses അദ്ദേഹം 1517 അദ്ദേഹം ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെതിരെ അദ്ദേഹം എഴുതുകയുണ്ടായി.
So now let us focus upon the flaws that the Catholic Church has made during the period, along with their worldliness and not following the cardinal virtues during the time. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ 2 പോയിന്റ് കൂടാതെ കാത്തലിക് ചർച്ചിനെതിരെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിലീജിയസ് റെവല്യൂഷൻ, അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുത്ത റിഫർമേഷൻ, ആ ഒരു റിലീജിയസ് റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനും ഈ ഒരു കാത്തലിക് ചർച്ചിനുമെതിരെ തിരിയാനായിട്ടുള്ള 3-4 കാരണങ്ങൾ പിന്നെയുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ്. The first was the sale of indulgences. What are indulgences? They say that the people who were behind these indulgences, or the Catholic Church, they said that in the teachings of the Catholic Church, an indulgence is a way to reduce amount of punishment one has to undergo for sin. അപ്പോൾ ഇതൊരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പറാണ്. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലീജിയസ് ടീച്ചിങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. കാത്തലിക് ചർച്ച് പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും ഇത് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if somebody pay for this, if somebody buy this particular indulgence, then the church would, or the God will forgive that person's sin, the sin of that person. ആ ഇൻഡൾജൻസ് വാങ്ങിയ ആള് ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഇൻഡൾജൻസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് പീപ്പിൾ കുഡ് ഈവൻ ബൈ ഇൻഡൾജൻസസ് ടു ഫൊർഗീവ് ദ സിൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഹു ഹാഡ് ഓൾറെഡി ഡൈഡ്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞവരുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയാൻ പോലും, പാപത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ പോലും ഈ ഇൻഡൾജൻസുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പോലും ഇൻഡൾജൻസ് വാങ്ങി വിൽക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. ഇറ്റ് വാസ് എ പ്യോർലി what kind of it actually was a sin. അങ്ങനെയൊരു, അതായത് അത് തന്നെ ആ ഇൻഡൾജൻസ് വിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പാപമായിട്ടുള്ള ഒരു സിന്നായിട്ടുള്ള കാര്യം. ബിക്കോസ് അങ്ങനെയൊരു കാര്യം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല. അപ്പം ആ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിന്, ആ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഇതേപോലെ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് എന്ന് അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത റിഫോർമേഷൻ്റെ നേതൃനിരയിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. Then the second one was papacy had become deeply involved in the political life of Western Europe. Religion has to stand with religion, not with the political life. They indulge in the papacy, indulge in the Pope, indulge in the political life of Western Europe. അവരെ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. പേപ്പസി വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. Third one was increasing interest in power and wealth resulted in political manipulation and pompous life of clergies. ക്ലർജിമെൻ്റെ പോമ്പസ് ലൈഫിലേക്കും അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ മാനിപ്പുലേഷൻസിലേക്കൊക്കെ അവരെ ഈ ഒരു ധനം കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നത് വഴി അവരെ നയിച്ചു. The fourth one was bankrupt of the church as a spiritual force. ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, ഒരു സമൂഹത്തിന് ചെയ്യേണ്ട ചില ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് വളരെയധികം പൂവറായി മാറി. അത്തരത്തിലൊരു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി പൊളിറ്റിക്കലും എക്കണോമിക്കലുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് കാത്തലിക് ചർച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയത്. ഇതിനെതിരെയാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതറും റിഫർമേഷനും നിന്നത്. മാർട്ടിൻ ലൂതർ, as we have already mentioned, we discussed in the class, Martin Luther was in the forefront of Reformation. He was an Augustinian monk. He was a German religious scholar. He wanted to reform Roman Catholicism. ഈ ഒരു റിഫർമേഷനിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു കാരണങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ വളരെയധികം ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുകയും
അതിനെ റിഫോം ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് തവണ അതോറിറ്റീസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും he questioned many of the cardinal teachings and practices of the church. ക്രിസ്ത്യൻ കാത്തലിക് ചർച്ചിൽ ഒരുപാട് കാർഡിനൽ ടീച്ചിങ്സ്, ബിഷപ്പിന്റെ ടീച്ചിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് വേണ്ട, ഇതിനെ പരിഷ്കരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. He argued that the sale of indulgences was wrong. ഇത്തരത്തിൽ ഇൻഡൾജൻസുകൾ വിൽക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയും അതിനെതിരെ വളരെയധികം വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. He insisted that the Bible was the only source of religious authority. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഏക റിലീജിയസ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശക്തമായിട്ട് അതിനെ അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. He has written 95 theses against this, or he has written through this 95 theses, he has written all the criticism he had regarding or against the ways of Catholic Church during the time. Catholic Churchന്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ രീതികൾക്ക് എതിരെയാണ് 95 theses അതിനെ വളരെയധികം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 1517 അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് 95 theses. And of course he was excommunicated, and he considered clerical celibacy was so much unnatural. Clerical celibacy വളരെ unnatural ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നും he has to leave, the clergyman has to leave a family life, and that only makes his in that way only that makes his life complete എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. He had a large number of followers because there were so many people who wanted to criticize the ways of the Catholic Church during the time. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാത്തലിക് ചർച്ചിന്റെ ഈ ഒരു രീതികൾക്കെതിരെ ഒരുപാട് പേര് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. And when this Martin Luther came to the forefront to lead this particular religious revolution named Reformation, ഈ ഒരു Reformation religious revolution നയിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം മുന്നിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അദ്ദേഹത്തെ ഫോളോ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. And that made the split, and the church was divided into Catholic and Protestants. ഈ ഒരു റിഫർമേഷൻ കാത്തലിക് ചർച്ചിനെ കാത്തലിസിസവും പ്രൊട്ടസ്റ്റാനിസവും ആക്കി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിക്കുകയും, and as he has advocated, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ Luther married an ex-nun. They had children, and Pope Leo X has excommunicated Luther later. And in Germany is considered as the home of Reformation. ജർമ്മനിയിലാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ഈ ഒരു റിഫർമേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ആദ്യമായിട്ട് ജർമ്മനിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതും കൊണ്ടും ജർമ്മനിയെ ഹോം ഓഫ് റിഫർമേഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. റിഫർമേഷന്റെ ഈറ്റില്ലമായിട്ടാണ് ജർമ്മനി അറിയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് this when we talk about the 95 theses that circulated among the people of Martin Luther in 95 theses ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ 1570 അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് പ്രചാരം നേടി, അത് ജനങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഇടയായി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും the thing which we cannot forget at the time is printing press. പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത്രയധികം ഈ ഒരു റിഫർമേഷന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വന്നത്. അതായത് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതിന് വളരെയധികം സഹായിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. we have to remember while we talk about this.
The Pope has excommunicated Martin Luther in 1521 and later that year Luther was declared an outlaw. Excommunicate ചെയ്തു പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി 1521 Pope. While in hiding, he translated the New Testament into German. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ഹൈഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് ജർമ്മനിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു സോ ദാറ്റ് മോർ പീപ്പിൾ കുഡ് റീഡ് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ജർമ്മൻ ഭാഷ വായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന കുറച്ചധികം ആൾക്കാർക്ക് കൂടി ഈ ഒരു ബൈബിൾ വായിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായി. ബിഫോർ ദിസ് ദ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബൈബിൾ വാസ് ഇൻ ലാറ്റിൻ. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അധികം പേർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഭാഷയായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ജർമ്മനിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കൂടുതൽ പേർക്കും എന്താണ് ബൈബിൾ എന്നും അതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലർജിമെൻ പറയുന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അത്രയും നാളും ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇങ്ങനെയല്ല, അതിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ സത്യം എന്താണെന്നും ജർമ്മൻ ഭാഷ വായിക്കാൻ അറിയുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർട്ടിൻ ലൂതറിൻ്റെ ജർമ്മൻ ഭാഷയിലേക്കുള്ള ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ബൈബിളിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു. Priests could read it, but ordinary people could not. So it was the situation before the translation into German by Martin Luther. അപ്പോൾ മാർട്ടിൻ ലൂതർ ജർമ്മൻ ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് പ്രീസ്റ്റിന് മാത്രം, ലാറ്റിൻ ഭാഷ അറിയാവുന്ന പ്രീസ്റ്റിന് മാത്രം വായിക്കാൻ പറ്റുകയും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് പ്രീസ്റ്റ് പറയുന്നു അത് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. പക്ഷെ ജർമ്മനിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് അവർക്ക് കൂടുതൽ വായിക്കാൻ പറ്റുകയും അതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തത് വളരെയധികം ജനങ്ങളെ റിഫോർമേഷനിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഉള്ള കാരണമായിട്ട് വന്നു. John Calvin is another name that we cannot avoid in any way when we talk about Reformation. John Calvin ആണ് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത, നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു പേര് റിഫർമേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. റിഫർമേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ കാൽവിൻ്റെതാണ്. He was a most important figure in the second generation of the Protestant Reformation. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ്. He was a theologian and ecclesiastical statesman, theologian ആണ്, and he was a leading French Protestant reformer. He was a French Protestant reformer ആയിരുന്നു John Calvin. He led a Protestant community in Switzerland. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നയിച്ചിരുന്ന ഈ ഒരു ജർമ്മനിയിൽ മാത്രമല്ല, ജർമ്മനിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നിൽക്കട്ടെ, അതുകൂടാതെ തന്നെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ജോൺ കാൽവിൻ ആണ്. He had led the Protestant community in Switzerland. He helped to translate the Bible into French. He tried to translate. He helped to translate. John Calvin helped to translate Bible into French language. He has written the book Institutes of the Christian Religion in 1536, and he made a major impact on the formation of the modern world. This particular book and his teachings made a major impact on the formation of the modern world. പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയൻ. English Reformation. The English Reformation definitely or obviously begins with John Wycliffe. He is known as the morning star of the Reformation. When we say that the Reformation has started in Germany in 16th century, here this man has lived his life and left his life for this particular Reformation years before that, centuries before that. He has lived between 1328 and 1384. നമ്മൾ 16th സെഞ്ച്വറിയിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ റിഫർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അത് ജർമ്മനിയിലാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും
അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് നാൾ മുൻപ്, അതിനൊക്കെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നൊരു റിഫർമേഷന് വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനാണ്, ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ജോൺ വൈക്ലിഫ്. He was an English scholar and a reformer. He was actually, we can call him the forerunner of Martin Luther. Martin Lutherന്റെ ആദ്യം മുൻപേ നടന്ന ആളെന്നുള്ള ഒരു പേര് നമുക്ക് ജോൺ വൈക്ലിഫിന് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം മാർട്ടിൻ ലൂതർ ജർമ്മനിയിൽ 16th സെഞ്ച്വറിയിൽ റിഫർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജോൺ വൈക്ലിഫ് അതോറിറ്റീസിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. He was a secular priest. He organized an order to disseminate his order laws. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കാത്തലിക് ചേർച്ചിലെ കാത്തലിസിസത്തിലെ കാത്തലിക് ക്ലർജിമെൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചേർച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളെയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും അതിനെ വളരെ നന്നായി ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുകയും തെറ്റുകൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ലൊല്ലാർഡ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന്, അദ്ദേഹം നയിച്ച റിഫർമേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിന് ലൊല്ലാർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. He translated Bible into English. Here, this is a person or a king. Rather than a person, he was a king. സാധാരണക്കാരനല്ല, കിങ് ആയിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ റിഫർമേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹെൻറി VIII ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ചർച്ചിന്റെ പേര് ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ച് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. As per Henry's demand of annulment of his marriage with Catherine of Aragon, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയായ കാത്തറീൻ ഓഫ് ആരഗനുമായിട്ട് ഉള്ള കല്യാണം അത് നള്ളിഫൈ ചെയ്യാൻ, അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാമതൊരു വിവാഹം കഴിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പേപ്പൽ പെർമിഷൻ വേണമായിരുന്നു. അതിന് പോപ്പ് എഗ്രി ചെയ്യാത്ത ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അദ്ദേഹം പോപ്പുമായിട്ട് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പുതുതായിട്ടൊരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയും he started to deny, or he said that Pope was no more the religious head of England. പോപ്പിനെ റിലീജിയസ് ഹെഡായിട്ട് അംഗീകരിക്കില്ല, ഇനി തൊട്ട് പോപ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ റിലീജിയസ് ഹെഡ് അല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അദ്ദേഹം പുതുതായി തുടങ്ങിയ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പുമായിരുന്നു, പുതിയ ക്രിസ്ത്യൻ സെക്ഷനുമായിരുന്നു, ഡിവിഷനുമായിരുന്നു ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ച്. Because Catholic Church did not permit the divorce of Henry VIII with Catherine of Aragon. So that led to the rejection of papal supremacy and the formation of a new Christian division, that is Anglican Church. So that is the story of the formation of Protestant group, or the different Christianity in England. Now let us try to understand some important questions and their points or their answers related to this particular topic, Reformation. Where and when did the Reformation start? The Reformation is said to have begun where Martin Luther posted his 95 theses on the door of the Castle Church in Wittenberg, Germany on 31st, 1517. എവിടെയാണ് റിഫർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ഓഫ്കോഴ്സ് ഇൻ ജർമ്മനി. അതെങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്റ്റോറി. മാർട്ടിൻ ലൂതർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 95 തെസീസ് കാസൽ ചർച്ച് വിറ്റൻബർഗിലെ, ജർമ്മനിയിലെ വിറ്റൻബർഗിലെ കാസൽ ചർച്ചിന്റെ ഡോറിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഡോറിൽ ഒട്ടിച്ചു. അന്ന് ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ് വാസ് October 31st, 1517. അന്നാണ് റിഫർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്നത്.
അതാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡേറ്റ്. What did the Reformation do? എന്താണ് Reformation ചെയ്തത്? The Reformation became the basis for the founding of Protestantism. പ്രൊട്ടസ്റ്റാനിസത്തിന്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ശിലാഫലകം ഇടുകയാണ്. അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതായി മാറുകയാണ് റിഫർമേഷൻ ചെയ്തത്. And it is one of the three major branches of Christianity. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ മൂന്നിലൊരു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റാനിസം. ഓക്കെ, and this is the answer which I got from Britannica, okay, encyclopedia online. The Reformation led to the reformulation of certain basic tenets of Christian beliefs. ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തെ ആയിട്ട് സംബന്ധിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ അത്രയും നാളുണ്ടായ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റുവാനായിട്ടും റീഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിഫർമേഷൻ സഹായിച്ചു. ആൻഡ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ക്രിസ്ത്യൻഡം ബിറ്റ്വീൻ റോമൻ കാത്തലിസിസം ആൻഡ് ദ ന്യൂ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ട്രഡിഷൻസ്. റോമൻ കാത്തലിസിസവും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ട്രഡിഷനുമായിട്ട് 2 വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് അന്നത്തെ 16th സെഞ്ച്വറിയിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ റിഫർമേഷൻ നയിച്ചു. അതിലേക്കാണ് റിഫർമേഷൻ നയിച്ചത്. The spread of Protestantism in areas that had previously been Roman Catholic had far-reaching political, economic and social effects. അത്രയും നാളുണ്ടായിരുന്ന റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ചിന് ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ, എക്കണോമിക്, സോഷ്യൽ ഇഫക്ട്സ്, ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസും ഇന്റർഫിയറൻസും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റാനിസം ഇങ്ങനെ വരാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു കാരണം. Who were some of the key figures of Reformation? റിഫർമേഷന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിഗേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്, പേരുകൾ ആരൊക്കെയാണ്? First one, obviously, it is Martin Luther. He precipitated the Reformation with his critics of both the practices and the theology of the Roman Catholic Church. Roman Catholic Churchന്റെ അത്രയും നാളും നിലനിന്നിരുന്ന ഒരുപാട് ദുരാചാരങ്ങൾ, അത് അവര് പള്ളികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണെങ്കിലും തിയോളജി സംബന്ധിച്ച ദുരാചാരങ്ങളും കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും അത് അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. John Calvin is the second one. He is the most important figure in the second generation of Reformation. His interpretation of Christianity known as Calvinism. John Calvinന്റെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ പേര് കാൽവിനിസം എന്നാണ്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. He was a French theologian and he translated Bible into French. He helped to translate this Bible into French. He deeply influenced many areas of Protestant thoughts. Third one is Pope Leo X. Who was Pope Leo X? He was the one Pope who excommunicated Martin Luther. Okay, the Holy Roman Emperor Charles V. This Holy Roman Emperor Charles V has declared war on Protestantism. Henry VIII. He was a king of England. He presided over the establishment of an independent Church of England. പുതിയൊരു ചർച്ച്, പുതിയൊരു ഡിവിഷൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് കൊണ്ടുവരികയും പോപ്പൽ സുപ്രീമസി അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആംഗ്ലിക്കാനിസം ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഹെൻറി VIII. Huldrych Zwingli. He was a Swiss reformer. These are the main points regarding Reformation. Thank you for watching the class. Thank you very much.